Good afternoon, student. Class 9th, chapter number 1, Economics, the story of village Palampur. Student, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ NCERT ਬੁੱਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਓਨਲੀ NCERT। और जो तुम बुक शॉप पर जाओगे उन्होंने कहना NCERT दियाँ 9th क्लास दियाँ सारिया SST दियाँ बुक्स दे दो। 3 बुक्स नहीं 9th जोड़ा है नाल एक नवा सबजैक्ट इकनॉमिक्स आके इंकलूड हो जाता। इकनॉमिक्स की बुक भी तुम नाल ही परचेज करनी है। 8th स्टैंडर्ड तक तुहाडे कोले सिर्फ 3 जोड़े पार्ट होंगे SST के हिस्टरी, सिविक्स एंड जोग्राफी तो 9th आके ये 4 पार्ट जो चेंज हो जाते हैं। 4th पार्ट एक नवा ऐड हो जाता जिन्होंने असीं इकनॉमिक्स बोलते हैं। सिविक्स तुसीं पहलां ही पढ़ते आ रहे हो, जोग्राफी आ हिस्टरी आ तो अज आप शुरू करते हैं साडी चैप्टर नंबर 1 जोड़ा इकनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर दी वीडियो नंबर 3। नाउ लैट्स वी स्टार्ट। असी लास्ट जोड़ा है पैरा पढ़िया सीगा पेज नंबर 6 के उपर कि फार्मर को कई इदा के फार्मर है फ्यू लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर। एक्सटेंडिंग मतलब फाइंड करना मीनिंग उसी हेक्टेयर 10 हेक्टेयर तो ज़्यादा। तो नीचे तुम देख सकते हो कई पिक्चर्स है जिद उन्होंने पालमपुर के कई सारिया एक्टिविटीज़ रिलेटिड टू फार्मिंग दिखाई हुई हैं। तुम देख सकते हो कि वो हारवैसटिंग हो रही है, फिर वो जी हैगी बिजाई हो रही है। पहला उन्होंने जमीन में जोड़ा है हल नाल वाया जाता, पानी लाया जाता, फिर ट्रैक्टर भी यूज़ होंगे जोड़े है बल्द भी यूज़ हो रहे हैं। तो वर्क ऑन द फील्ड वट क्रॉप्स प्लविंग बाय ब्लॉक्स सोइंग स्प्रेइंग इंसैक्टिसाइड्स कल्टिवेशन बाय ट्रेडिशनल मैथड कल्टिवेशन बाय मॉडर्न मैथड एंड कटिंग ऑफ द क्रॉप्स। तो ट्रेडिशनल मैथड एंड जोड़ा है मॉडर्न मैथड दोनों ही डिस्कस किए गए आ। तुसीं पिक्चर नूं ऑब्जर्व कर सकते हो। नैक्सट साडे कोल लेट डिस्कस इन द पिक्चर 1.5 कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। कि तुसीं वो लैंड क्वेश्चन पूछा गया कि शेड कर सकते हो। 1.5 आप देखते हैं जी डायग्राम तुहानूं दी हुई है डाटा दिता होया विलेज पालमपुर का। वाई डू सो मैनी फैमिली ऑफ फार्मर कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जी फैमिलीज़ है फार्मर के जिन्होंने को बहुत छोटी थोड़ी जमीन हैगी वो क्यों कल्टिवेट करते हैं। The distribution of farmer in India, the amount of land they cultivate is given in the following graph 1.1 discuss in the classroom। classroom ਵਿੱਚ डिस्कस करना ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कल्टिवेटेड एरिया ਦਿੱਤਾ होया ਤੇ नंबर ऑफ फार्मर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्मॉल फार्मर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ मीडियम एंड लार्ज फार्मर ਦਿੱਤੇ होए ਆ। ਹੁਣ येलो कलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ मोर दैन 2 हेक्टेयर जिन्हां कोल ਜ਼ਮੀਨ आ तो जिन्हों को स्मॉल फार्मर वो जिन्होंने को बहुत ज़्यादा लैस दैन 2 हेक्टेयर जमीन आ उन्होंने जी गिनती दी हुई है। तो कल्टिवेटेड एरिया दिता हुआ साढ़े को नंबर ऑफ फार्मर दिते हुए हैं। तो तुसीं ऑब्जर्व करके अपने आप खुद इस 1.1 ग्राफ नूं करना हैगा। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट ग्लैंस 2006 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जोड़ा है ये अंकड़े जिन्होंने आप स्टैटिक्स बोलते हैं दिता होया। नैक्सट आप पढ़ते हैं वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर। डू यू फाइंड ए सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया एक्सप्लेन। तो इत्थे एक चीज़ साढ़े सामने आती है कि तुसीं इस गल नाल एग्री हो कि जी लैंड है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सारिਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ जी लैंड नहीं गी, किसी को बहुत ज़्यादा है किसी को बिल्कुल घट है। तो इस इहो जी सिचुएशन पूरी इंडिया के भी हैगी है। हू विल प्रोवाइड द लेबर कौन प्रोवाइड करूँगा आफ्टर लैंड
ਲੇਬਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨਸੈਸਰੀ ਫੈਕਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸੈਸਰੀ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ their families cultivated their own field, thus they provide a labor required for farming themselves. Medium a large farmer hire farm laborers to work on their fields। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਬਰ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਵਰਕ ਬੀਇੰਗ ਡਨ ਬਾਈ ਦਾ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਾ ਪਿਕਚਰ 1.6 ਅਰੇਂਜ ਦੈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਕ 1.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.6 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ, ਥਰਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ, ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਬਾਈ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। farmer labor come either from landless families or families cultivating small plot of land. Unlike farm labor don't have a right over ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਪਲਾਟ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਨਲਾਈਕ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਏ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆ ਲੇਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਲਾ ਐਂਡ ਰਾਮਕਲੀ ਆਰ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰੈਸਟ ਨੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ। ਦੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਸਨ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੋ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਲਾ ਐਂਡ ਰਾਮਕਲੀ। ਪਿਕਚਰ ਨੰਬਰ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕਾਰਟੂਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਗਰੋਨ ਔਨ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਇੰਸਟੀਡ ਦੇ ਆਰ ਪੇਡ ਵੇਜਸ ਬਾਏ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਫਾਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 1 ਡੇ ਜਾਂ 2 ਡੇ ਜਾਂ 3 ਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਜਸ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮ ਲੇਬਰ ਗੈਟ ਮੀਲਸ ਆਲਸੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਟਾਈਮ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੂਅਰ ਆ। ਵੇਜਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵਾਈਡਲੀ ਫਰੋਮ ਰੀਜਨ ਟੂ ਰੀਜਨ, from crop to crop, from farm
वन फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हारवैसटिंग। तो हाँ जी वेजिस आ वो वेरी करती है रीजन टू रीजन मीनस की आ कि एक स्टेट में जोड़ा है एक दिन की दिहाड़ी का जोड़ा रेट है वो होर है तो किसी स्टेट में बहुत घट है। राजस्थान वर्गिया स्टेटा या बिहार यूपी के लेबर सिर्फ 100 रुपये मिल जाती है जी, जो कि पंजाब के एक वन डे की जी हैगी आ अर्निंग एक लेबरर की वो 300 तो लैके 500 तक हो जाती है। तो हुण ये वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप फसल के नाल भी वेरी करता है। कई फसलां उगाणियां बहुत औखियां उन्होंने वास्ते ज़्यादा हार्ड वर्किंग की लोड़ होंदी आ तो उन्होंने फिर वेजिस भी ज़्यादा होंदी है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फिर फार्म एक्टिविटी के उपर भी डिपेंड करता कि तुसीं बीज रहे हो या वढ़ रहे हो। वाढ़ी की फसल वेले तुसीं देखते हो अप्रैल के बहुत ज़्यादा गर्मी होंदी आ फिर उस टाइम से जी लेबर का रेट भी ज़्यादा होंदा तो जी वेजिस पे किए जाते हैं वो ज़्यादा होंगे। देयर इज़ आल्सो वाइड वेरीएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ इंपलायमेंट। तो तुहानूं बहुत ज़्यादा वेरीएशन वेखण नूं मिलूगी ड्यूरेशन ऑफ इंपलायमेंट जो इंपलायमेंट होंदी आ। ए फार्म लेबर माइट बी इंपलाइड ऑन अ डेली बेसिस उन्होंने डेली बेस पर हायर कर लिया जाता कि एक दिन के इन्ने पैसे देवांगे 300 400 500 या फिर ऑन द पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हारवैसटिंग और द होल ईयर या फिर उन्होंने एक पूरी फसल लाने उन्होंने जिमें कंट्रैक्ट वांगू कर लिया जाता ठेका कर लिया जाता कि पूरी फसल बीजन तक या वढ़न तक तुहानूं पैसे मिलणगे मंथली के हिसाब नाल इन्ने रुपीज़ या पूरे 6 मंथ के इन्ने रुपीज़ मिलणगे इंडियन रुपीज़ या फिर सारे साल के। तो कई बार जिमीदारों के घर किसानों के घर जोड़े काम करते हैं इन्होंने पूरे साल लिए रख लिया जाता कि इन्होंने पूरे साल का इन्ने रुपये पे किए जाएंगे। दला इज़ लैंडलैस फार्म लेबर हू वर्कस ऑन डेली वेजिस इन पालमपुर जोड़ा हैगा दला हैगा वो लैंडलैस फार्मर आ तो डेली वेजिस के उपर पालमपुर के काम करता है। नैक्सट पढ़ते हैं दिस मीनस ही मस्ट रैगूलरली लुक फॉर वर्क तो रैगूलरली वो काम की भाल में रहिंदा कि उन्हें काम मिलता रहे। द मिनिमम वेजिस फॉर ए फार्म लेबर सैट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹115 अप्रैल 2011 पर डे। तो गवर्नमेंट ने मिनिमम लेबर जी हैगी आ सैट की है कि घट्टो घट्ट 115 रुपये दिहाड़ी तो घट्ट कोई भी व्यक्ति किसी को लेबर के बदले नहीं देगा। बट दला गैट्स ओनली 80 रुपीज़ तो जदों कि दला को सिर्फ 80 रुपीज़ प्राप्त होंगे आ। देयर इज़ ए हैवी कंपीटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर इन पालमपुर। तो हुण हैवी कंपीटीशन है इस करके उन्होंने रुपीज़ घट मिलते क्योंकि लेबर की गिनती ज़्यादा मिल जाती है ज़्यादा गिनती में लेबर मिल जाती है तो इस करके फिर उन्होंने रेट पालमपुर के घट हो गया तो दले गौरमेंट के लॉ के बावजूद भी 80 रुपये 80 रुपीज़ ही मिलते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजिस तो जोड़े लोग आ इस चीज़ लिए राजी हो जाते हैं कि वो लोअर वेजिस के उपर काम कर लेंगे। दला कंप्लेन्स अबाउट ए सिचुएशन टू रामकली हू इज़ अनदर फार्म लेबरर। दला कंप्लेंट्स करता अपनी सिचुएशन बारे रामकली जी वो भी एक फार्म लेबरर आ। बोथ दला एंड रामकली आर अमंग द पूअरेस्ट पीपल इन द विलेज दोनों ही पूरे पूअरेस्ट पीपल आ जोड़ा है पालमपुर के वो डिस्कस करते अपनी प्रॉब्लम की क्योंकि उन्होंने वेजिस बहुत घट मिलते हैं बहुत घट पे किया जाता इस करके वो एक डिस्कशन कन्वर्सेशन उपर भी दिखाई गई है। नैक्सट पढ़ते हैं वाई लेट डिस्कस क्वेश्चन दिते हुए आ वाई आर फार्म लेबर लाइक दला एंड रामकली पूअर जोड़े है लेबरर आ वो पूअर का तो गोसाईपुर एंड मजौली आर 2 विलेज इन नॉर्थ बिहार आउट ऑफ टोटल ऑफ 50 हाउसहोल्ड इन द 2 villages there are more than 250 men who are employed in rural Punjab and Haryana or in Delhi, Mumbai, Surat, Hyderabad, Nagpur।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਲਾਈਕ ਦ ਲੈਂਡ ਰਾਮਕਲੀ ਪੂਅਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, Punjab and Hyderabad, Nagpur. Such migration is common to most villages across India. Why do people migrate? Can you describe based on imagination the work that is migrate of gospel and majorly might do at the place of destination? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 85 ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 250 ਮੈਨ ਹੂ ਆਰ ਇੰਪਲਾਇਡ ਇਨ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨੀਡਡ ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨੀਡਡ ਆ, ਲੋੜ ਆ फार्मिंग ਲਈ। You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਥਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਟੂਲਸ, ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਸ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਹੈਵ ਟੂ ਬੋਰੋ ਮਨੀ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਬੋਰੋ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮਰ ਔਰ ਦ ਵਿਲੇਜ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਔਰ ਦ ਟਰੇਡਰ ਹੂ ਸਪਲਾਈ ਵੇਰੀਅਸ ਇਨਪੁਟਸ ਫਾਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਸੱਚ ਲੋਨਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, ਦੇ ਆਰ ਪੁੱਟ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਟਰੈਸ ਟੂ ਰੀਪੇ ਲੋਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੀਤਾ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ, ਸ਼ੀ ਪਲੈਨਸ ਟੂ ਕਲਟੀਵੇਟ ਵੀਟ ਔਨ ਹਰ 1 hectare land besides seeds, fertilizer and pesticide. She need cash to buy water and repair her farm instruments. She estimates that the working you will find a word. The working capital itself would cost a minimum of 3,000. She does not have the money, so she decided to borrow from Tejpal Singh, a large farmer. ਹੁਣ ਸਵੀਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਆ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਸੀਡਸ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਫਾਰਮ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮਰ ਆ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਨੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Farmer Tejpal Singh agrees to give Svita to loan at the interest rate of 24% for 4 months, which is very high interest rate. Svita also has a promise to work on his field as a farmer labor during the harvest season at Rs 35 per day. As you can tell, this wage is quite low. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੀਤਾ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜਪਾਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 24% ਚਾਰਜ ਕਰੂੰਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਊਂਗਾ 124 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਸਵੀਤਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਮਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 35 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦਿਸ ਦਾ ਵੇਜ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੇਜਸ। ਸਵੀਤਾ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਔਨ ਹਰ ਓਨ ਫੀਲਡ।
ਤਾਂ ਸਵੀਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਰ ਲੇਬਰ ਫਾਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਜੀ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ, ਵਾਢੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਆਫ 3 ਚਿਲਡਰਨ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵੀਤਾ ਐਗਰੀਜ਼ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਟਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਨੋ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਲੋਨ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫਾਰ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰੋ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। In contrast to the small farmer, the medium and large farmer have their own saving from farming. They are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have to their own saving? You shall find answer in the next section. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ in contrast to the small farmer, ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਹਲ ਖਰੀਦਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੱਧ ਉਪਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। We have read about 3 factors of production: land, labor and capital, and how they are used in farming. ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਫਿਲ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਭਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਏ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ। Conditions are not much better than the landless farmer. ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂ ਵਿਲ ਫਿਲ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਓਨਲੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਂਕਸ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 7, ਸੇਲ ਆਫ ਸਰਪਲਸ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਰਪਲਸ ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪਲਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਰਮਰ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀਟ ਔਨ ਦੇਅਰ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ the 3 factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmer do with the wheat? They retain a part of wheat for the family consumption and sell the surplus wheat. Small farmer like Savita and Gobind sons have a little surplus wheat because of their total production is small, and from this is a substantial share is kept for their own family needs. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਵੀਤਾ ਐਂਡ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਰਪਲਸ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਚਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਫਾਰਮਰ ਹੂ ਸਪਲਾਈ ਵੀਟ
to the market. In the picture 1.1, you can see the block carts streaming into the market, each carrying load of wheat. The trader at the market buy the wheat and sell it to further shopkeeper in the towns and cities. ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਗ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰੇਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਸਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat. Quintals of wheat from his land. He sells the surplus wheat at the Raiganj market and has good earning. ਤੇ ਉਹਦੀ earning ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 350 quintals of wheat, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 100 kg ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 350 ਕੁਆਂਟਲਸ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਏਗੰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਟ ਡਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੂ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ? ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਪੁੱਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮਨੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਲੇਟਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਫਾਰ lending to the farmer like Svita who were in need of loan. He also used saving to arrange for the working capital in the next season. This year Tejpal has planned to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਦਰ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਰਮਰ ਸੈਲ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। A part of earning is saved and kept to buying capital for the next season. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਰਮਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਪਲਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਇਨ ਸੇਵ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰ ਬਾਇੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। Thus they are able to arrange for the capital for farming for their own saving. Some farmer might also use saving to buy cattle, trucks or set up shops. As we shall see, these constitute a capital for non-farming activities. ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਟਲਸ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਟਰੱਕਸ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਪ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਨਾਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ EH ਮੋਗਾ।